ತರಗತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಶನದ ಅರ್ಥ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಗಳು ಅವಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So dear learners, in my last virtual session we have been learning about the structured and what we call as semi-structured interview, their definition, meaning, advantages and disadvantages. Today we will move on to go ahead and understand what is meant by unstructured interview, their advantages and disadvantages. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಶನದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಶನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. An unstructured interview is a type of interview in which the interviewer asks questions which are not prepared in advance. As it says, in the interview process, if the questions are asked by any interviewer to the interviewee, they are not well prepared altogether. They will be asked instantaneously and they are in spontaneous nature, in the flow what they wanted to ask in relation to the specific topic, they will ask it. ಈ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೇಳತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. This is most important aspect that you have to consider it. Okay, this is also one more third type of the interview that, as we have studied the previous two already, structured and the unstructured. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ is the third type of the unstructured interview. Third type of the interview, that is unstructured interview. ಇದು ಮೂರನೇ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. In unstructured interviews, questions arise spontaneously in a free-flowing conversation. As I have already given the idea of free-flowing conversation, in the sense this is uncasual in nature. So based on some of the questions, they go on dragging or exploring the questions, exploring the information through that particular questions, what they comes in their mind of the interviewer. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೌದಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Which means that different candidates are asked different type of the questions. It means that there are number of candidates that they will waiting outside the room. One person who get entry into that particular interview, whatever the questions they asked to that particular first candidate, and soon after his exit, the second person will enter into that interview room. He might face the different type of the answers as well. ಈಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. Understand my point? So therefore, altogether the questions asked to the second person and the third persons or the consecutive persons, they will be altogether different one. So ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. As the interview is unplanned, it has an informal approach where a friendly conversation takes place between the interviewer and the interviewee. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಂದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಿಯ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ that can be asked in any order. Whereas in case of the structure type of the questions, the questions what to be asked first question, which is the second, third, fourth. Understand my point? So they have prepared very well in advance. Before the hand, they have the questions. So those questions will be asked one after the other in case of the structured as well as in case of the semi-structured interview. ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅರಚನಾತ್ಮಕ ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಬದ್ಧ ಹೌದಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬೇಕು, there is no specified first question, specified second question, third question. Here the interviewer can ask any type of the questions randomly, what he thinks about the question, what the during the free flow of the conversation, what comes to his mind, he can ask the question. ಈ ಸಂದರ್ಶಕನು ತನಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವಾಗೇ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕೇಳಬಹುದು. ತನಗೆ ಯಾವ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಗೈಡೆಡ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಜುವಲ್, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ, ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವೆಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? ಈ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು? ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. This interview, it is purely unstructured, so that what we wanted to seek the information with respect to that particular individual candidate or interviewee, we can ask number of questions to his career, his experiences, his previous occupations, his all life events. ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅವನ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು, ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಸಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ candidate relax and feel more comfortable during the interview. In case of the structured interview, so what happens there is the particular question, specified questions will be asked. But whereas this is in informal in nature, casual in nature, friendly nature will be developed, friendly environment created here. Therefore, candidates feel relaxed and they can feel, he can feel comfortable during the interview. He can give the spontaneous number of his reflections. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಓಕೆ, ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ನೇರವಾಗಿನೇ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲೋಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇನಿಯಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತತಿ.
Then reliability of results by repetitive study. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಅವಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Okay, so we can cross check about the responses, whatever he has given, true or right or wrong, true or not. Okay, try to establish rapport and trust. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಿ ಇವರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೆಂಟಲ್ ಗೈಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಇದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ in a flow, during the flow of the conversation. Therefore we will elicit more information, deeper information. This is one thing. And also apart from that one, we can test the qualitative study as well. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಇದಾಗಿದೆ. They have increased the validity as well. ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೀವೊಂದು ಜಾಬ್ಗೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. Oftenly you can ask the question, one panelist, okay, he can ask one type of the question. In another way also, the another second, third panelist can ask and get the more information. Then disadvantages of this unstructured interview. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಶನದ ಅವಗುಣಗಳು ಯಾವುವು? This is very time consuming as compared to previous two type of the what we call as the interview, structured as well as unstructured. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Employing and training interviewers is expensive. Whenever we wanted to interview for the employees or for the training purposes, so it will be expensive. ಹೌದಾ? ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವು ವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವರ್ತನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನನ್ನೋದೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ unable to produce data as a whole, as the interview is happened in a free mode like the free mode conversation like, so that the information will be scattered. So that has to be once again make the organization, and then we have to come to a conclusion. In the sense, this is very difficult one. ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಅನಲೈಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ
ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಈ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಈ ಎರಡು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಅರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ these two structured and unstructured interview? In case of structured interview, predetermined questions are prepared by the interviewer in the advance. ರಚನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಶಕರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. Whereas in case of the unstructured interview, the questions to be asked to the respondents are not set in advance. Okay, ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಒನ್. ಹೌ ಮಚ್ ದ questions you wanted to ask, that is well planned one, and so that you have to ask that number of the questions. Okay, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. It is based on number of questions, whereas this one is qualitative one. No need at all number of questions, because during the flow we don't know how many type of the questions will originated in the mind of the interview to ask the question to interview. Okay, ಈ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂರಚನವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಗುಣವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ. Then closed-ended questions are appearing in the structured type of the interview. ಅಂದ್ರೆ ಸಂವೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. Whereas in case of the unstructured interview, always open-ended questions will be asked. ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಟು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ, ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಂಜಸತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. To probe personal details of the candidate so as to judge if he is the Sidlingama, ನೀವು mic off ಮಾಡಿ. If he is the the probe, then in unstructured type of the question, the probe personal details of the candidate so as to judge if he is the right person for a job. ಓಕೆ, ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಈ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಶನವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ, ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿದೆ. Whereas in type of the unstructured interview, research type is explorative. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಓಕೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂದು ಶೋಧನಾ ವಿಧ, ಇದು ಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ.
And next point, in structured interview, same set of questions are put to all the candidates. Same set of questions are put to all the candidates. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. So in case of unstructured interview, when it comes to the unstructured interview, different questions are put to different questions. ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. Structured interviews are used by positivists. ಓಕೆ, ಈ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಶಕರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ಹೋಪ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಶನವಾದಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿವಿಸ್ಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅರ್ಥ ನೀಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Okay, next, in structured interview, the characteristics evaluated are explicit. Okay, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂರಚನಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. When it comes to the unstructured interview, the characteristics evaluated are implicit. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು, ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so far, so in all last 3 virtual session, we have covered the meaning, characteristics, advantages of interview, types of interview, structured, semi-structured and unstructured interview. So ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ವಿಧಗಳು, ಗುಣಗಳು, ಓಕೆ, ಅವಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.